آج ہم ایک ایسے شہید کی وصیت آپ کو سنائیں گے جو زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی اور کبھی آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی، وہ آپ نے غور سے ضرور سنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسلام آباد میں مسجد گرائے جانے کا جو مسئلہ ہے اس کا اینڈ جو ہے کیسے ہوا اور کیا معاملات ہوئے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج دو خبریں ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جو مدنی مسجد اسلام آباد میں گرائی گئی اس کے جو بھی واقعات اس کے بعد رونما ہوئے، علماء کا احتجاج، علماء کے بیانات، وہ سب ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور اب اینڈ جو تھا وہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو دیا گیا تھا وہ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے۔ جس کو نہ پتا ہو وہ اس سے پہلے والی ویڈیو سن سکتا ہے۔ تو 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے بعد جو طلال چودھری مملکت وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور علماء کا یعنی جو فضل الرحمان گروپ کے علی شیر حیدری ہیں وہ ان کے علاوہ دیگر علماء بھی شامل تھے اور طلال چودھری کے ساتھ بات چیت ہوئی اور 2 سیشن ناظرین ہوئے اور 2 سیشن کے بعد یہ طے پایا کہ مسجد وہاں حکومت دوبارہ تعمیر کر کے دے گی۔ تو یہ معاملات ناظرین، مسجد کا جو معاملہ تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا اور حکومت کے جو عزائم تھے وہ خاک میں مل گئے اور دیگر جو مساجد تھی وہ گرائی جانی تھی وہ بھی نہیں گرائی جائیں گی۔ تو یہ ناظرین اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور یہ ایک بہتری اور خوشی کی خبر ہے۔ اور ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ایک مسجد گرائی مگر اس کے مقابلے میں 2 مسجدیں تعمیر ہونے جا رہی ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے طلال چودھری کا جو بیان تھا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مسجد ہم نے گرائی تھی تو اس کے متبادل ہم نے 3 کروڑ 70 لاکھ کی مسجد تعمیر کر کے دی ہے، مدرسہ بھی مسجد بھی تعمیر کر کے دیا ہے۔ تو وہ بھی ناظرین تعمیر ہو گیا اور اب ناظرین حکومت کو اسی جگہ یہ مسجد بھی تعمیر کرنی پڑے گی جو گرائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی غالب ہو کر رہتے ہیں۔ تو حکومت نے کیا سوچا تھا، کیا چاہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی غالب ہوتا ہے۔ ایک مسجد کی جگہ 2 مسجدیں ناظرین تعمیر ہو گئیں اور علماء اکرام کا اس میں سب سے اہم کردار رہا اور یہ معاملہ اپنے بہتر طریقے سے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد ناظرین ہم آپ کو ایک ایسی وصیت اور یہ جو کی گئی اور وہ پڑھ کر سنائی ہے نجی ٹی وی چینل کے اینکر نے، بہت ہی رکت امیز۔ اور ناظرین اگر آپ اس کو سنیں گے اور اکیلے بیٹھ کر سنیں گے تو سوچیں گے کہ کیا کیا فلسطین اور غزہ میں مظالم گزر گئے۔ تو ناظرین آپ نے انس الشریف جو ہیں ان کی شہادت کی خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، کیونکہ ایک ڈرون حملے میں 5 صحافی اور انس الشریف جو تھے ٹینٹ میں تھے ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیے گئے اور دیگر 2 اور بھی لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد ناظرین ان کی جو وصیت سامنے آئی ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ یہ آپ ناظرین سنیں اور دیکھیں کہ کیا کیا مظالم، اور اب تو تازہ مظالم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ غزہ میں جو بھی بڑے مظالم ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بیس پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین آپ وصیت سنیں۔ اگر یہ الفاظ آپ تک پہنچ گئے ہیں تو جان لیں کہ اسرائیل نے مجھے قتل کر کے میری آواز کو خاموش کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ جب سے میں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی گلیوں اور سڑکوں میں آنکھ کھولی تب سے میں نے
अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगाई ताकि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी बढ़ाएंगे ताकि मैं अपने घर वालों और अजीज़ों के साथ अपने आबाई शहर मकबूजा अस्कलान वापस जा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी सब पर गालिब है और उसका फ़ैसला आखिरी है। मैंने ज़िंदगी में हर तरह का दर्द देखा, बार बार तकालीफ और नुकसानात का सामना किया, लेकिन कभी सच बात कहने में हिचकिचाया नहीं। मैंने हक बात बगैर तोड़ मड़ोड़ के दुनिया तक पहुंचाई ताकि अल्लाह ताला को लोगों का गवाह बना सकूं जो खामोश रहे, जो हमारे कत्ल को कबूल करते रहे, जिन्होंने हमारी सांस रोकी और जिनके दिल हमारे बच्चों और ख़वातीन के बिखरे जिस्म देख कर भी ना पिघले, और जिन्होंने 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जारी हमारे लोगों का कत्लेआम रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शहीद अनस शरीफ के आखिरी पैगाम में मज़ीद लिखा है कि मैं फ़लस्तीन आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मुस्लिम दुनिया का ताज है और दुनिया के हर आज़ाद इंसान का दिल है। मैं आपके सुपुर्द उसके लोगों को करता हूँ, उसके मासूम और बेगुनाह बच्चों को करता हूँ जो कभी ख्वाब नहीं देख सके और ना ही सुकून और अमन में जी सके। उनके पाक जिस्म हज़ारों टन इसराइली बमों और मिसाइलों के नीचे कुचले गए, टुकड़े टुकड़े हुए और दीवारों पर बिखर गए। मैं आपसे कहता हूँ कि जंजीरों की वजह से अपने आप को खामोश रहने ना दें और ना ही सरहदों की वजह से अपने आप को रोकें। आप आज़ादी की राह के पुल बने, यहाँ तक कि इज़्ज़त और आज़ादी का सूरज हमारे छीने गए वतन पर तुलू हो। मैं आपके सुपुर्द अपने घर वालों को करता हूँ। मैं अपनी बेटी शाम को आपके सुपुर्द करता हूँ, जो मेरी आंखों का नूर है, जिसकी परवरिश अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं अपने बेटे सलाह को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे सहारा देने और ज़िंदगी के सफ़र में साथ चलने की आरज़ू थी, यहाँ तक कि वो इतना मजबूत हो जाए कि मेरा बोझ उठा सके और मेरा मिशन जारी रख सके। मैं अपनी माँ को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिनकी दुआओं की बरकत से मैं यहाँ तक पहुँचा, जिनकी दुआएं मेरी ढाल बनी और जिनके नूर ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें ताकत दे और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता करे। मैं अपनी ज़िंदगी की साथी अपनी बीवी उम्मे सलाह को भी आपके सुपुर्द करता हूँ, जिसे जंग ने मुझे महीनों तक जुदा रखा, मगर वो जैतून की मजबूत शाख की तरह हमारे रिश्ते पर कायम रही, सब्र करने वाली, अल्लाह पर भरोसा रखने वाली और मेरी गैर मौजूदगी में तमाम जिम्मेदारियां पूरे हौसले और ईमान के साथ निभाने वाली। मैं आप सबसे कहता हूं कि अल्लाह के बाद उनका सहारा बने। अगर मैं मर गया तो मतलब मैं अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूं कि मैं उसके फ़ैसले पर राज़ी हूं, उससे मुलाकात के लिए तैयार हूं और यकीन रखता हूं जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। ए अल्लाह, मुझे शहीदों में शामिल फरमा, मेरे पिछले और आने वाले गुनाह माफ़ फरमा और मेरे खून को मेरे लोगों और मेरे घर वालों के लिए आज़ादी की राह का चिराग बना दे। अगर मुझसे कोई कोताही हुई तो माफ़ कर देना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में कबूल करे, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और मैं कभी बदला नहीं या मैंने ख़यानत नहीं की। गज़ा को मत भूलना और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। आपने ये अल्फाज उनके सुने जो दिल रखने वाला शख्स होगा या एहसास जिसके दिल में होगा तो वो इस वसीयत को कभी फरामोश नहीं कर सकता कि कितनी दिक्कत अमेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो थी, ये उनकी वसीयत थी। मगर हमारी मुस्लिम उम्मा जो है ये वसीयत सुनकर भी मुझे नहीं लगता कि वो जागे या उनका असर रसूख दुनिया में कम हो गया है कि हम जो है फ़लस्तीन के लिए इतनी तादाद में मुस्लिम जो मौजूद हैं मगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। अफसोस, सद अफसोस। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़। सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो।